Hello, my dear students. Welcome to another class on discoursing diversities, your textbook for semester 3 at Kannur University. So, in today's lesson, we will be discussing chapter 6 from your textbook, which is titled The Indian Constitution Limited but Necessary, an important essay by Professor Gobinath Ravindran, sir. So, he is a distinguished scholar of history and he is the Vice Chancellor of Kannur University. He has also written a book titled Historical Demography and Agrarian Regimes. So he has had a very successful career as a teacher in New Delhi, Jamia Millia Islamia, at the Department of History and Culture. അദ്ദേഹത്തിന്റെ റീസെർച്ച് ഡിഗ്രീസും JNU, ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ് ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതാണ്. And he is a very important figure as far as the history and the demographic changes in southern India are concerned. And in this essay, it is actually a remarkable essay about the importance of our Constitution of India. What is the significance of Constitution? What are the specialities of Constitution? And what are the limitations of Constitution? And he also, at the end of the essay, he tells us the reason why we have to safeguard the Constitution of India. So, without further ado, we will go ahead and discuss what this chapter or this essay is about. So, first of all, as an introduction, he talks about the Constitution of India. അപ്പൊ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് തരുന്നത് ഒരു ബേസിക് ലീഗൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ്. ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില ജനറൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട്. വി ഹാവ് സർട്ടൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഫോർ ദ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് അവർ കൺട്രി. ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെയൊക്കെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ലീഗൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അത് മാത്രമല്ല, ദിസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, it even reinforces the basic values of our country. What are the basic values of our country? First of all, the relations between the people and the state. രാജ്യവും ജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം തന്നെ പല ബേസിക് വാല്യൂസ്, റിലേഷൻസ്, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു സ്ട്രെങ്തനിങ് നടത്തുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അറ്റ് ദി ഔട്ട്സെറ്റ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഹി എസ്റ്റാബ്ലിഷസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഡോക്യുമെന്റ് വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. So what now makes our constitution different from the constitution of other nations in the world? First of all, we took a considerable period of time to draft the constitution. It was drafted over a period of 3 years, nearly 3 years. ഒരു 3 വർഷത്തോളം എടുത്ത് സാവകാശത്തോടെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. And as you already know, we actually had a constituent assembly which was in charge of drafting the constitution. ഇനി ഇതിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് അസംബ്ലിയിൽ? ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പല പ്രൊവിൻസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പ്രൊവിൻഷ്യൽ ലെജിസ്ലേച്ചേഴ്സിൽ നിന്ന് ഇലക്ട് ചെയ്ത റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ആയിരുന്നു ബേസിക്കലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് അസംബ്ലിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. There were 389 members in total in the constituent assembly, and this assembly was selected in the year 1946. And how was this selection based? On what was this election based on? ബേസിക്കലി പാർഷ്യൽ ഫ്രാഞ്ചൈസ്, കുറച്ചൊക്കെ ഇലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ആയിരുന്നു. അന്നത്തെ പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് മാത്രമല്ല, അന്നത്തെ ചീഫ് കമ്മീഷണർ ടെറിട്ടറീസ്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെറിട്ടറീസിന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ പല വിഭാഗം ജനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ 389 മെമ്പേഴ്സിനെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് അസംബ്ലിയിലേക്ക് സിലക്ട് ചെയ്തെടുത്തത്. Another specialty of our constitution is that it is the longest written constitution of the world. It has 26 parts and a total of 1,45,000 words are used in
in the Constitution of India. And what makes our constitution different from the constitutions of other nations is that in India, the source of our constitution is cited as the people of India. നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ദ സോഴ്സ് ഓഫ് our ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇസ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ. അത് മറ്റൊരു മതത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിലോ ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ല. പ്യുവർലി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ, ബൈ ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഫോർ ദ പീപ്പിൾ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. And that is what makes our constitution different from other constitutions. Ini, continuing with that discussion about what makes our constitution different. First of all, ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ നേഷന്റെ, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അണ്ടർലൈങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ്, വാട്ട് ആർ ദ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ് ഓഫ് our nation, we understand all that. Also, our constitution recognizes that changes are necessary in the future. ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഴുതിയത് 1950-ലാണ്. 46-ൽ തുടങ്ങി 50-ൽ നമ്മൾ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രി ആയിട്ട് മാറുന്നു. It's already been a few years after that. So മാറുന്ന സമയം അനുസരിച്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും മാറേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ഇവർ ആദ്യം തന്നെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തു. So they recognizes that the changes, there might be changes in the future. Changes are necessary in future. So what the Constituent Assembly did is that they provided provisions to make changes or amendments to the Constitution through special procedures. ചില സ്പെഷ്യൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സിലൂടെ ഈ എഴുതിയ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് ഭാവിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത് തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു. അങ്ങനെയുള്ള വളരെ കുറച്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ പഠിക്കണം. ഇൻ 1973 there was this very important case called കേശവാനന്ദ ഭാരതി വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള കേസ്. ആ കേസിൽ പറയുന്നത് സുപ്രീം കോടതി ഒരു ലാൻഡ് മാർക്ക് ജഡ്ജ്മെന്റ് അതിൽ കൊണ്ടുവന്നു. ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ അമെൻമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹാസ് എ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ. This basic structure cannot be amended by the legislature. ഈ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിന് ഒരു വിധത്തിലും യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്താൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. ഇത് 1973-ൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. And then an important amendment happened in the year 1976. The preamble of the Constitution, it was amended. This amendment, it was the 42nd amendment of the Constitution. മെയിൻ ആയിട്ടും ഇതിൽ നടന്നൊരു ഡിഫറൻസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പ്രിയാമ്പിളിൽ പുതിയ വേർഡ്സ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു. സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്യുലർ, ദീസ് ടു വേർഡ്സ് were inserted into the preamble. And this was a welcome change. അന്നത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിനെല്ലാം ഈ ഒരു കാര്യം വളരെ സ്വീകാര്യമായിട്ട് തോന്നി, ഈ രണ്ട് വേർഡ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് 42nd അമെൻമെന്റിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും അത് അപ്രൂവ് ചെയ്ത ഒരു അമെൻമെന്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം 42nd അമെൻമെന്റിന് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. The 42nd Amendment was giving too much power to the executive over the judiciary. കോടതിക്ക് മേലെ പോലീസ് അങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റംസിന് കൂടുതൽ പവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് അഗേൻസ്റ്റ് ആയിരുന്നു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവിന് ജുഡീഷ്യറിയേക്കാൾ കൂടുതൽ റൈറ്റ്സ് വന്നാൽ അത് അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ 42nd Amendment ആ ഒരു പാർട്ട് റിപ്പീൽ ചെയ്യപ്പെട്ടു. So these are the two important changes that happened in 42nd Amendment. Two words were inserted, socialist and secular. And also, one change that 42nd Amendment tried to make, it was repealed. Okay. And totally, ഇതുവരെ 106 amendments have been made to the Constitution. അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ ലിവിങ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ചേഞ്ചസ് ആർ ബീങ് മെയ്ഡ്. ഇതൊരു സാധാരണ പ്രൊസീജിയറിലൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തുക എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ ലിവിങ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മോഡിഫൈഡ്.
as long as the basic structure is not tampered with. എന്ത് ചേഞ്ച് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വരുത്താം, അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിൽ നമുക്ക് തൊടാൻ പറ്റില്ല. So after having established the Constitution of India, Constitution ഒരു democratic nation ആയിട്ട് ഇന്ത്യ മാറിയതിനു ശേഷം, what are the challenges faced by the Constitution? 1950 തൊട്ട് ഇന്ത്യക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ആയി മാറിയതിനു ശേഷം ഇന്ത്യ ഹാസ് ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ മൾട്ടിപ്പിൾ വേസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇക്കണോമിക് ഓറിയന്റേഷൻ, നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസ് ആൻഡ് കാസ്റ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻസ് ഹാവ് ഓൾസോ ചേഞ്ച്ഡ്. ആൻഡ് റിലേറ്റീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിലും പല മാറ്റങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത്രയും ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് പല പ്രഷേഴ്സും വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഡ്രാസ്റ്റിക് മെഷേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പല ഡോമിനന്റ് പാർട്ടീസും. ഓരോ ഇലക്ഷൻ കഴിയുമ്പോഴും പാർലമെന്റ് ഹൗസസിൽ ചില ഡോമിനന്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ആവും വരുന്നത്. അവരുടെ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ വലിയ ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരാതെ ആ പ്രഷേഴ്സ് ഒക്കെ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയും പ്രഷേഴ്സിന് ഇടയ്ക്കും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ പ്രസന്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യപ്പെട്ട് പോന്നിരുന്നു. അതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സിറ്റിസൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ദേ ഹാവ് ടു ബി കമെൻഡഡ് ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് ഓൾവേസ് ബിൻ വിജിലന്റ് അബൌട്ട് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഇന്ത്യൻസിന് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റി ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ട്. അത് മാറ്റാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി അവര് വളരെ വിജിലന്റ് ആൻഡ് അവെയർ ആയിരുന്നു. So we have been talking about this basic structure and all that. Now comes the question, what is the basic structure of the Constitution? So when was our Constitution created, drafted? It was drafted soon after India had won the War of Independence, after almost a century of struggle against imperialist powers, against colonialists. British രാജിനെതിരെ ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കാലത്തെ സ്ട്രഗിളിന്റെ ശേഷമാണ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫ്രെയിം ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കൊളോണിയലിസ്റ്റുകളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അത് തള്ളിക്കളയുക. അത് മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് പുതിയ പൊളിറ്റിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആ സമയത്ത് ഫോം ചെയ്തു വന്നു. ദീസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് വർ ബേസിക്കലി ബേസ്ഡ് ഓൺ റിലീജിയൻ ബേസ് ചെയ്ത് പുതിയ പുതിയ പൊളിറ്റിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഗ്രൂപ്പ്സിന്റെയും കൊളോണിയലിസ്റ്റുകളുടെയും ഇൻട്രസ്റ്റിനെ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക് ആ സമയത്ത് ഫോം ചെയ്ത ഗവൺമെന്റിനുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായിട്ടുള്ള സ്ട്രഗിളിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഈ സ്ട്രഗിൾ ബേസിക്കലി ലീഡ് ചെയ്തത് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ്സിന്റെ ഒരു കോഅലീഷൻ ആണ്. എ കോഅലീഷൻ ഓഫ് ലിബറൽസ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റിസ്റ്റ്സ്. ലിബറൽസും ലെഫ്റ്റിസ്റ്റുകളും അവർ ജോയിൻഡ് ആയിട്ട് ആണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തത്, കൊളോണിയലിസത്തിനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തത്. ഇനി അവരുടെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ്സിന്റെയും എയിം ഒന്നായിരുന്നു, ഇന്ത്യ ഷുഡ് ബിക്കം എ ഡെമോക്രാറ്റിക്, കൾച്ചറലി പ്ലൂറൽ, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് നേഷൻ. നമ്മളൊരു മൾട്ടി കൾച്ചറൽ നേഷൻ ആണ്. വി ഡോണ്ട് ഫോളോ വൺ കൾച്ചർ കോൾഡ് ദി ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ. ജിയോഗ്രഫി അനുസരിച്ചും ഓരോ ലൊക്കേഷൻസ് മാത്രമല്ല, ഓരോ എത്നിസിറ്റീസ് അനുസരിച്ചും എല്ലാം നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ മാറുന്നതനുസരിച്ച്, ഭാഷ മാറുന്നതനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കൾച്ചറിൽ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. സോ വി ആർ എ മൾട്ടി കൾച്ചറൽ നേഷൻ. ഈ ഒരു മൾട്ടി കൾച്ചറലിസം നമ്മൾ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യണം, പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ആ ഒരു എയിം ആയിരുന്നു ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ്സിനും ഉണ്ടായിരുന്നത്. And also they had another important aim. Social and economic inequalities ഉള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. ആ ഇനീക്വാളിറ്റീസ് എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള ഒരു വലിയ സെക്ഷൻ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ അവർക്ക് പുതിയ പുതിയ പോസിബിലിറ്റീസിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇന്ത്യ ഒരു മോഡേൺ, ഇൻഡിപെൻഡന്റ്, ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രി ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ, പുതിയ പോസിബിലിറ്റീസ് നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷന് മുന്നിൽ തുറന്നു വരുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുക്കാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കണം. അവിടെ കാസ്റ്റ്, ക്ലാസ് വ്യത്യാസം ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല.
അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരെയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള എയിം ലിബറൽസിനും ലെഫ്റ്റിസ്റ്റുകൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ലിബറൽസിന് ബേസിക്കലി വേണ്ടത് ഒരു മോഡേൺ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫ്രീഡം ആണ്. എല്ലാവരും ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡേൺ കൺട്രി ആയിട്ട് ഇന്ത്യ മാറ്റണമായിരുന്നു. പക്ഷെ അവർക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. They weren't passionate about the social redistribution of wealth and property. ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടീഡ് ക്ലാസ് പീപ്പിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ജന്മികളും. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വെൽത്ത് എടുത്ത് റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോവേർട്ടി ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിനെ പറ്റി അത്ര പാഷനേറ്റ് ആയിരുന്നില്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ. ലെഫ്റ്റിസ്റ്റുകൾക്ക് എന്നാൽ അതിൽ കുറച്ച് താല്പര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരുന്നു. അഗൈൻ ചാലഞ്ചസ് ഫേസ് ഡ്യൂറിങ് ദ ഫ്രെയിമിംഗ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവർ എന്തൊക്കെ ചാലഞ്ചസ് ആണ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് അസംബ്ലി ഫേസ് ചെയ്തത് എന്ന് നോക്കാം. അഗൈൻ Professor Gobinath, he establishes that constitution is a very important piece of document. It is a legal embodiment of the values, aspirations and anxieties of Indian nationalist leaders during the last decades of the colonial rule. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ആ സമയത്തുള്ള നേതാക്കന്മാരുടെയും വാല്യൂസ്, അവരുടെ ആസ്പിറേഷൻസ്, അവരുടെ ആങ്സൈറ്റീസ്, ആകുലതകളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ലീഗൽ എംബോഡിമെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. നാച്ചുറലി ആ സമയത്ത് the rule was with the Congress party, and Congress party had to face a lot of challenges while they were attempting to frame the constitution. ഒന്നാമത് they had this heavy burden of a task on them because this is a newly formed country which is diverse, which is culturally multiple, culturally plural. ഇത്രയും ഡിഫറൻസസ് ഉള്ള ഒരു രാജ്യമായിട്ടും അവരെല്ലാരെയും ഒന്നിച്ചു നിർത്തുക എന്നുള്ളൊരു ഹെവി ടാസ്ക് അത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടാമത് പ്രോപ്പർട്ടീഡ് ക്ലാസ്, ജന്മികൾക്ക് ഒരു ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു, പെട്ടെന്ന് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവരുടെ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമോ. അപ്പൊ അവരുടെ ഫിയേഴ്സിനെ ഒന്ന് അലേജ് ചെയ്യണം, അവരെ ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ടാസ്ക് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. Also, there were many capitalists, industrialists and all in India. അവരെ ഈ ഒരു പുതിയൊരു കൺട്രി ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് അവർക്കും ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് കൊടുക്കണം. ബിക്കോസ് എനി കൺട്രി കനോട്ട് ഡെവലപ്പ് വിത്തൗട്ട് ഇറ്റ്സ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ്. Also, India was also faced with challenges on economic backwardness, poverty, caste oppression. ഇതൊക്കെ സോഷ്യൽ ഈവിൾസ് ആയിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു ഹെവി ചാലഞ്ച് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോരാത്തതിന് ഡിഫറെന്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ആർ സ്പ്രിങ്ങിങ് അപ്പ് ബേസ്ഡ് ഓൺ റിലീജിയൻസ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. കമ്മ്യൂണൽ വയലൻസ് ഉണ്ടാവുന്നു. ഇതെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ഒരു ടാസ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു റെവല്യൂഷൻ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും കാണുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി അൺഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് വെൽത്ത് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി, ക്ലാസ് സ്ട്രഗിൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അതിനെതിരെയും പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹെവി ടാസ്ക് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ മേല് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ when did this demand for a democratic country came into being? It started even at the beginning of 20th century. ആ സമയത്ത് കൊളോണിയൽസ് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻസിന് കുറേശ്ശെ ചില അവകാശങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ദീസ് വർ ലൈക്ക് കൺസെഷൻസ്, പീസ് മെയിൽ കൺസെഷൻസ്. അവിടെ ഇച്ചിരി ഒരു ആശ്വാസമായിട്ട് അവർ ഒരുപാട് കൊളോണിയലിസത്തിന്റെ കീഴിൽ നിൽക്കുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് താൽക്കാലിക ആശ്വാസം പോലെ ചെറിയ കൺസെഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്ന ഒരു കൺസെഷനാണ് ഈ സൈമൺസ് കമ്മീഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയൊരു കൺസെഷൻ ഇന്ത്യൻസിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് ഇന്ത്യൻസ് റിജക്റ്റ് ചെയ്തു. their plan was actually to create a constitution for Indians by the British people. അപ്പോൾ ഈ കോൺഗ്രസ്സുകാർ അന്നേ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് അസംബ്ലി പോലെ ചെറിയൊരു കമ്മിറ്റി ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തു. Under Motilal Nehru in 1928, this committee was given the task to determine the principles of the Constitution of India. മെയിൻ ആയിട്ട് വന്ന് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തത് ഇന്ത്യക്ക് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്ത്യൻസ് തന്നെയാണ് ഫ്രെയിം ചെയ്യേണ്ടത്.
അത് ബ്രിട്ടീഷുകാരല്ല നമുക്ക് വേണ്ടി ഫ്രെയിം ചെയ്ത് തരേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഈ മോത്തിലാൽ നെഹ്റു കമ്മിറ്റി അവർ ഒരുപാട് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ആ സമയത്ത് കൊണ്ടുവന്നു. ആൻഡ് മെനി സച്ച് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഹാവ് മെയ്ഡ് ദെയർ വേ ഇൻ ടു ദ പ്രസന്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. Now coming to the Constituent Assembly. Congress party തന്നെ ഡിമാൻഡ് ചെയ്തു, if we need to have a constitution for India, it should be prepared by an elected constituent assembly comprised of Indians. ഇപ്പൊ 1942 ആ സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അഗൈൻ ദ ക്രിപ്സ് ഇന്ത്യ മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മിഷൻ ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നു. സർ സ്റ്റാഫേർഡ് ക്രിപ്സ് എന്നൊരു ആളുടെ കീഴില് ഒരു സപ്പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പ് പോലെയൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദേ wanted to frame a constitution for India and all that, but it was rejected. It was a failed mission. After the Second World War സമയത്ത് ഇന്ത്യയുടെ സപ്പോർട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രിപ്സ് ഇന്ത്യ മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവം 1942 കൊണ്ടുവന്നത്. പക്ഷെ അത് ഒരു ഫെയിലിയർ ആയിരുന്നു. And in 1946 the Constituent Assembly was formed at the end of Second World War. അത് മാത്രമല്ല, ആ സമയത്ത് ബ്രിട്ടനിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി. ലേബർ പാർട്ടി കെയിം ടു പവർ ഇൻ ബ്രിട്ടൻ. അപ്പം ഇങ്ങനെ രണ്ട് ചേഞ്ചസ്, സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ എൻഡ് ചെയ്തു, ലേബർ പാർട്ടി കെയിം ടു പവർ, ഇങ്ങനെ രണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഈസി ഇൻ 1946 ടു ഫോം ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് അസംബ്ലി. And coming to our constitution, it is deemed to be a successfully framed constitution. അന്നത്തെ നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റ്സ് എല്ലാം മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും സക്സസ്ഫുൾ ആയി ഫ്രെയിം ചെയ്ത ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തന്നെയായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ആൻഡ് ഈവൻ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഹാസ് സെഡ് ദാറ്റ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് അസംബ്ലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോഡി അവർ വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളി ആണ് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫ്രെയിം ചെയ്തേക്കുന്നത്. കാരണം പാസ്റ്റിലുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ അവർ സക്സസ്ഫുള്ളി ഇല്ലാതാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഷെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ന്യൂ വേ ഓഫ് തിങ്കിങ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പോലും കമന്റ് ചെയ്തു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് അസംബ്ലിയെ. ആൻഡ് അഗൈൻ, വാട്ട് ആർ ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ? ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഒരു എസെൻഷ്യൽ ഫീച്ചർ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എക്ലക്റ്റിക് ഇൻ നേച്ചർ. പല കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അന്ന് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്ത കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ നിന്നും ബോറോ ചെയ്ത സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് അത് പല നേഷൻസിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ നിന്നും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇന്ത്യ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത മുമ്പുള്ള ഡ്രാഫ്റ്റ്സിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള പല എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതിൽ കാണാം. അതുപോലെ ഇതിന് മുമ്പ് വന്ന കൊളോണിയൽ ടൈംസിൽ വന്ന പല ആക്ട്സിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ഒരു എക്ലക്റ്റിക് അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഓൾ ഇൻക്ലൂസീവ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഫൈനലി കമ്മിങ് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ദ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ, കേശവാനന്ദ ഭാരതി വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള കേസ് വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ, നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള അറ്റംപ്റ്റ്സ് സുപ്രീം കോടതി നടത്തിയത്. ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റ് ലോസിന്റെ എല്ലാം മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ലോ ആണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. സോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇസ് പ്രൈമറി ദാൻ ഓൾ ദി അതർ ലോസ്. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇന്ത്യ is a sovereign, secular, democratic and republican government. അത് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. We have to preserve these four features some way or the other. Sovereignty, secularity, പിന്നെ democracy and republican nature. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ എയിം എപ്പോഴും ഭാവിയിൽ ഒരു വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആയിരിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ തന്നെ ഡിറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രത്യേക ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് എയിംഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ്സ്, ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് എ ബെറ്റർ സൊസൈറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിൽ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെയുണ്ട്. ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ സിറ്റിസൻസിന്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫ്രീഡംസ് തകർക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസിൽ നിന്നുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് ലെജിസ്ലേഷന്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കാം, അമെൻമെന്റ്സിന്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കാം. ഇങ്ങനെയുള്ള അറ്റംപ്റ്റ്സ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ദിസ് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ആക്ച്വലി ഗിവ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദ പവർ ടു ത്വാട്ട് സച്ച് അറ്റംപ്റ്റ്സ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നമ്മുടെ
ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു. And also another speciality about Indian constitution is that special provisions are made in the Indian constitution. മറ്റു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് ഇല്ലാത്തൊരു ഫീച്ചർ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു റിലീജിയസ് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ പ്ലൂറാലിറ്റി മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള റിലീജിയൻസും കൾച്ചേഴ്സും ഇന്ത്യക്കകത്ത് തന്നെയുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കമ്മ്യൂണൽ സ്ട്രൈഫ് ഉണ്ട്. പല കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്, പല റിലീജിയൻസ് തമ്മിലുള്ള ഫൈറ്റ്, റിവോൾട്ട്സ് പല സമയത്തായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കൺട്രി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് ചില സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ 5th and 6th ഷെഡ്യൂൾസ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഈ 5th and 6th ഷെഡ്യൂൾസിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരുപാട് റിലീജിയസ് മൈനോറിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അവരെ ഒരിക്കലും ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല. മെജോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള റിലീജിയൻസിൽ നിന്ന് മൈനോറിറ്റി റിലീജിയൻസ് പോപ്പുലേഷനെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല. They have to be safeguarded. And also there are some territories in India. They will be different in policies, in polity, in constitution and in development. Their practices will be different. For example, when we think about Jammu and Kashmir, they have a separate system of living altogether. അവർക്ക് അവരുടെ ഡിഫറൻസസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ഒത്തുചേർന്ന് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് പോകണം. അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊവിഷനും കൂടെ എൻഷ്യൂർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. പക്ഷേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹാസ് മെനി ലിമിറ്റേഷൻസ്. There has been many attempts in the past to dilute the principles of secularism and democracy in the past. ഒരുപാട് അറ്റംപ്റ്റ്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസും അങ്ങനെ കമ്മ്യൂണൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ കാരണം നമ്മുടെ ഡെമോക്രസി, സെക്യുലറിസം ഇതൊക്കെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് അറ്റംപ്റ്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് it has been unsuccessful in one thing, that is ensuring justice to millions of suffering poor Indians. Poverty eradicate ചെയ്യാൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല. Even Ambedkar gives the opinion that parliamentary democracy in India has grown to give more importance to liberty and ignored the value of equality. Liberty, equality, fraternity ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വാല്യൂസ് ആണെന്ന് പറയുമെങ്കിലും നമ്മുടെ പാർലമെന്റ് ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇറ്റ് ഗിവ്സ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ലിബർട്ടി, ഫ്രീഡമിന് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് ഇക്വാളിറ്റി ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ളത്. സോ ആക്ച്വലി വി ഹാവ് ഫ്രീഡം, ബട്ട് വി ആർ നോട്ട് കൺസിഡേർഡ് ഓൾ ഈക്വൽ ബിഫോർ ലോ ഇൻ ഇന്ത്യ. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡെമോക്രസി ഒരു ജോക്കായിട്ട് മാറുന്നു, ഒരു ഫാൾസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. എല്ലാവർക്കും എല്ലാത്തിനുമുള്ള ഫ്രീഡം ഒക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ എല്ലാവരും ഈക്വൽ അല്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡെമോക്രസി ഒരു ജോക്കായിട്ട് മാറും. സോ ദീസ് ആർ ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് of Indian constitution. And in conclusion to the essay, he says that there are some limitations to our constitution, but even then the author, he feels like this constitution must be safeguarded at any cost. നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അത്ര പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ്. അത് വളരെ സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഡെമോക്രാറ്റിക് റൈറ്റ്സ്, സെക്യുലറിസം ഇതെല്ലാം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് നമ്മുടേത്. അത് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പോവേർട്ടി കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ ഇനീക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. സോ വി ആസ് റീഡേഴ്സ്, വി ആസ് സിറ്റിസൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, we have to be very alert against any attempts to change the basic structure of the constitution. Basic structure ആരും മാറ്റാതിരിക്കാൻ, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ആരും തിരുത്താതിരിക്കാൻ നമ്മൾ വളരെ അലേർട്ട് ആയിരിക്കണം, വിജിലന്റ് ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് ഓൾസോ ആർ എയിം ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഷുഡ് ബി ടു എ വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റി. നമുക്കൊരു ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ, രാജ്യത്തിന് ഒരു ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഡിറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എയിം ചെയ്യണം. അവിടെ ജാതി, മതം, നാഷണലിസം, ഇക്കണോമിക് എഫിഷ്യൻസി ഇതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കാൻ പാടില്ല. So that brings us to the end of this lesson on Indian Constitution, limited but necessary. I hope you enjoyed the class and you learned something valuable today. Have a nice day.